my dear students, welcome to Teacher at Home. Today class we are going to learn the first chapter, periodic table and electronic configuration. അപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ഓരോ എലമെന്റ്സിന്റെ പീരിയോഡിക് ടേബിളിലുള്ള സ്ഥാനവും അതിന്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ആണ് പഠിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾക്ക് എന്താ ഇതിൽ അറിയേണ്ടത്? എന്താണ് ആറ്റം? See, what is atom? Atom, as we know, it is the smallest indivisible particle of matter. What is the meaning of indivisible? Indivisible means it cannot be further divided. Cannot be further divided. Okay. അപ്പോൾ ഏറ്റവും ചെറിയ പാർട്ടിക്കിളിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക? ആറ്റം എന്ന് പറയുക. Two or more atoms combine together what is known as the molecules. രണ്ടോ മൂന്നോ ആറ്റംസ് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് ലഭിക്കുക? മോളിക്യൂൾസ് ലഭിക്കുക. അപ്പോൾ ആറ്റത്തിൽ എന്തൊക്കെയാ ഉള്ളത്? Atom, it consisted of protons and neutrons in it. Okay, protons and electrons in it. So this proton, as we know, it is what? It is positive charge. That is, it consists of the particles protons and electrons. Protons, which is positive charge. Electrons, as we know, it is negatively charged. And it is arranged in the Bohr model. Bohr model ആണ് ഇത് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എങ്ങനെ ഈ ബോർ മോഡലിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? That is, the center it will be the nucleus and electrons will be revolving round the nucleus. So center, what is there? This is referred to as the nucleus, and this nucleus, it contains the positively charged protons. So inside the nucleus will be endana positively charged neutrons will be present, and where will be the electrons? Electrons will be around the shells or the orbits. ഈ ഓരോ വട്ടത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക? ഓർബിറ്റ് or the shells we are referring to it. ആ ഓർബിറ്റിലാണ് എന്തുണ്ടാവുക? That is, the electrons will be revolving round it. Electrons will be revolving round the nucleus. As the distance from the electrons, അപ്പോൾ എത്രത്തോളം ഈ ഇലക്ട്രോൺസ് ന്യൂക്ലിയസിൽ നിന്ന് അകലുന്നുവോ അത്രത്തോളം what will be there? Energy will be increases. As the distance of the electron from the nucleus increases, energy also will increase. അപ്പോൾ ഈ ഷെല്ലിനെ ന്യൂക്ലിയസിൽ നിന്നും മാറിപ്പോകുന്ന ഈ ഷെല്ലിനെ നമുക്ക് നെയിം ചെയ്യാം. So here is the nucleus. Here is the first shell, which is referred to as the K shell. Then coming it is the what? It is the L shell. Then the next one it is the M shell. Then next one it is the N shell. അപ്പോൾ K നെ നമുക്ക് എങ്ങനെ നമ്പർ ചെയ്യാം? K is equal to 1, L is equal to 2, M is equal to 3, and N is equal to 4. So the shells are being named as K, L, M, and N. So they are being not, that is, they are given a certain numbers it is given, so that we have to find out. So how to find the maximum number of electrons in each shell? അപ്പോൾ ഒരു ഷെല്ല് എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എങ്ങനെ? അപ്പോൾ ഓരോ ഷെല്ലും നമ്മൾ ഇവിടെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ആ ഷെല്ലിലൊക്കെ എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് വീതമാണ് ഉള്ളത്? അതാണ് നമുക്ക് ഇനി കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ so that is, we are having the one formula 2n square when n represents the number of electrons in each shell. That is the shell number. N is equal to the shell number. So how to find n എന്ന് represent ചെയ്യുന്നത് ഷെൽ നമ്പർ ആണ്. അപ്പോൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക? Suppose we have to find the K shell. K, that is 2n square. K ഏത് ഷെല്ലാണ്? It is the first shell. So 2 into 1 square, that is 2 into 1 is equal to 2. Then next one, K കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാ? L. So that is also 2n square. 2 into 2 square, that is equal to 2 into 4 equal to 8. ഇനി അടുത്തതോ? M. 2n square, that is 2 into 3 square, that is equal to 2 into how much? 2 into 9, that's equal to 18. Then next one, it is fourth one, n. 2n square, 2 into 4 square, that is 2 into 16, that is equal to 32. അപ്പോൾ ഓരോ ഷെല്ലിലും ഒക്യുപ്പൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് K, it is having the electrons 2, L 8, M 18, and N 32. അപ്പോൾ ഇത്രയും ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ഈ ഷെല്ലിൽ മാക്സിമം ഒക്യുപ്പൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഇലക്ട്രോൺസ്.
ഇനി നമുക്ക് കാണേണ്ടത് അറ്റോമിക് നമ്പർ ഓഫ് സോഡിയം. അപ്പൊ എന്താ ടെക്സ്റ്റിൽ ആദ്യം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? എലമെന്റ് ഏതാ? സോഡിയം. ഓക്കെ, അറ്റോമിക് നമ്പർ ഓഫ് സോഡിയം ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ആണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത്. സോഡിയം ഇറ്റ് ഈസ് റെപ്രസെന്റഡ് ആസ് Na, നാട്രിയം 11 it is the atomic number. ഓക്കെ, അപ്പൊ എങ്ങനെ കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതുക? എങ്ങനെയാണ്? ഏതൊക്കെ ഷെൽസ് ആണ് നമുക്കുള്ളത്? അപ്പൊ എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ഉള്ളത്? 11 ഇലക്ട്രോൺസ്. അതിനെ എങ്ങനെയാ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക? KLM അല്ലെ. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ന്യൂക്ലിയസ് വരച്ചു. ആദ്യത്തെ ഷെല്ലിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടാവും? അപ്പൊ നമുക്കിത് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം. 2 അല്ലെ. ഫസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോണിൽ 2 കൊടുത്തു. സെക്കൻഡിൽ എത്രയാ? മാക്സിമം 8 ഇലക്ട്രോൺസ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ഹോൾഡ്. അപ്പൊ അതിലേക്ക് മാക്സിമം 8 ഇലക്ട്രോൺസ് കൊടുത്തു. ഇനി എമ്മിൽ എത്രയാ ഉള്ളത്? എമ്മിൽ 18 വരെ ഹോൾഡ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട്. ബട്ട് വി നീഡ് ഓൺലി, നമുക്ക് എത്ര വേണം? ഇപ്പൊ 10 ആയി. ഇനി ഒന്നും കൂടെ ആവശ്യമുള്ളൂ അല്ലെ. 281 ആണ് ഇതിന്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ഷെല്ലില് 2 ഇലക്ട്രോൺസ്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ഫിൽ ചെയ്യും? നെക്സ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഹിയർ 2, ഹിയർ 8. 1 2 3 4 it is there, 5 6 7 8. ഇനി അടുത്ത ഷെല്ലിലോ? അടുത്ത ഷെല്ലിലാണെങ്കിൽ 1 ഇലക്ട്രോൺസ്. ഓക്കെ, so the electronic configuration of sodium it is given here. Then next one it is the electronic configuration of argon. Argon's electronic configuration, how much it is that? Argon's electronic configuration 18 ആണ്. അപ്പൊ എങ്ങനെയാ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതുക? ആദ്യം 2 ഇലക്ട്രോൺസ്, then splitting of 8 ഇലക്ട്രോൺസ്. അപ്പൊ എത്രയായി? 10 ആയി അല്ലെ. ഇനി എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ്? 18 ഇതിൽ ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമുക്ക് ഇവിടെ എത്ര എഴുതേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ? 8 എഴുതേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ 2 8 8 is the electronic configuration. Here K it is 2, M it is 8 and N it is 8. That is the electronic configuration of what? Argon. Then next വന്നിട്ട് പൊട്ടാസ്യത്തിന്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ. Potassium it is being represented as K. Calcium 19 is the atomic number. അപ്പൊ K L M N അല്ലെ. K യിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ്? 2. L ലാണെങ്കിലോ 8. അപ്പൊ എത്രയായി? 10. ഇനി M ലാണെങ്കിൽ 8 അല്ലെ. 18 ഹോൾഡ് ചെയ്യാം, പക്ഷെ നമ്മൾ ഇവിടെ എത്ര എഴുതണേ? 8. Why? In order to attain the stable electronic configuration. Okay, M ല് 1. ഇനി ഇതിനെ തന്നെ ഈ KLMN അതിൽ തന്നെ എന്തുണ്ട്? സബ്ഷെൽസ് ഉണ്ട്. ഓരോന്നിനും they are having the subshells. ഓക്കെ, K യിൽ എത്രയാണ്? 2 ഇലക്ട്രോൺസ് ആണുള്ളത്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ സബ്ഷെൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെയാ? S subshell is there, P is there, D is there and F is there. ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ സബ്ഷെൽസ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ. So when we are talking about the sp and df orbitals, we know that s orbital, appo s subshellന് എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ഹോൾഡ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട്? s ഇലക്ട്രോൺസിന് s subshellന് 2 ഇലക്ട്രോൺസ്. Then about the p, it can hold 6 electrons. Then d, it is having holding 10 electrons. f നാണെങ്കിലോ 14 electrons ഹോൾഡ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ KLM എന്ന് പറയുന്ന ഷെൽസും SPDF എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ സബ്ഷെൽസും ആണ്. അപ്പൊ KL എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു എന്താണ്? അതിന് 2 ഇലക്ട്രോൺസേ ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ ഏത് സബ്ഷെല്ലാണ്? S സബ്ഷെൽ. അപ്പൊ അതിനെ നമ്മൾ 1s എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, 1s എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഈ 2 ഇലക്ട്രോൺസ് നമ്മൾ എവിടെ എഴുതുക? 1s2. ഇറ്റ് ഈസ് ഹാവിംഗ് ദ, അതായത് അതിന് എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ഹോൾഡ് ചെയ്യും? 2 ഇലക്ട്രോൺസ് ഹോൾഡ് ചെയ്യും. അപ്പൊ 1s2 എന്ന് എഴുതും. Then L ന് എത്രയാ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്? L it can hold 8 electrons എന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അല്ലെ. So P it is having the capacity to hold 6 electrons. അപ്പൊ എന്താണ്? S ഉം P യും S ഉം P യും. So 8 electrons ആവുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതുക? 1s2 2s2 then 4i അല്ലെ. അപ്പൊ 2p 4. Okay, 1s2 2s2 2p 4. Then M ൽ എത്രയാ നമുക്ക് ഹോൾഡ് ചെയ്യാനുള്ളത്? 18 ഇലക്ട്രോൺസ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചത് K ഷെല്ലിൽ 2 ഇലക്ട്രോൺസ് ഉള്ളത്. അപ്പൊ S സബ് ഷെല്ലാണ് അതിലുണ്ടാവുക. L ആണെങ്കിൽ 8 ഉണ്ട്. അപ്പൊ S ഉം P യും.
എമ്മിനാണെങ്കിലോ എസ് പി ഡി. ദെൻ എന്നിനാണെങ്കിലോ 32 ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ എസ് പി ഡി ആൻഡ് എഫ്. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ വരിക. ഇതിൽ 2s 2p, then 1s 2s 2p 3s 3p 3d. then ഇതില് 4s അതേ തന്നെ എഴുതുക. 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇതില് എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഇലക്ട്രോൺ ഫിൽഡ് ഇൻ ഇൻക്രീസിങ് ഓർഡർ ഇൻ ദ എനർജി ഇൻ ദ സബ്ഷെൽ അല്ലെ. ഇലക്ട്രോൺസ് എങ്ങനെയാ ഫില്ല് ചെയ്യണത്? ഇൻക്രീസിങ് ഓർഡറിലാണ് സബ്ഷെല്ലിൽ ഫില്ല് ചെയ്യുക. അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഏതാ? ഹൈഡ്രജൻ ആണ് നമ്മളിവിടെ എടുക്കുന്നത്. എലമെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഈസ് ഹാവിംഗ് ദ അറ്റോമിക് നമ്പർ ഹൈഡ്രജൻ having that atomic number H1. So 1s, s subshell ആണ് 1 ഇങ്ങനെ ഇവിടെ നോട്ട് ചെയ്യും. So 1s 1. Then next it is helium. Helium atomic number എത്രയാ? Helium atomic number 2 ആണ് അല്ലേ. 2 ആവുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക? 1s 2. അപ്പൊ എസിൽ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മാക്സിമം ഇലക്ട്രോൺസ് നമ്മൾ അതിൽ ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുത്തു. Then coming it is the lithium. Lithium, Li, it is represented as 3 for 1s 2. അപ്പൊ 2 ഇലക്ട്രോൺസ് ഇതിൽ ഫില്ല് ചെയ്തു. ഇനി അടുത്തത് ഏതിലേക്കാ പോവുക? 2s ലാണ് പോവുക. 2ന്റെ എസിലേക്ക് എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ആ? 1 ഇലക്ട്രോൺസ് അതിൽ ഫില്ല് ചെയ്യും. ലിഥിയം. then beryllium. Beryllium, that is Be4. അപ്പൊ ആദ്യം 1s2 ഫില്ല് ചെയ്തു, ഇനി 2s2 ഫില്ല് ചെയ്തു. അപ്പൊ മാക്സിമം ഇലക്ട്രോൺസ് അതിൽ കൊണ്ടു. ഇനി അടുത്തത് ബോറോൺ. ബോറോൺ ഹൗ മച്ച് ഇറ്റ് ഈസ്? ഇറ്റ് ഈസ് 5. അപ്പൊ 1s2 2s2 then ഇനി ഒരു ഇലക്ട്രോണും കൂടി ഉണ്ട്. അപ്പൊ ആ ഇലക്ട്രോൺ എവിടേക്കാ പോവുക? പി സബ്ഷെല്ലിലേക്കാ പോവുക. പി സബ്ഷെല്ലിലാണ് ആ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഫില്ല് ചെയ്യുക. ബോറോൺ. then it is carbon. Carbon C6. so 1s2 2s2 2p എത്രയാണ്? ഇവിടെ 4 ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട്. ഇനി ബാക്കി എത്രയുള്ളത്? 2 ഇലക്ട്രോൺ കൂടി ഉണ്ട്. ആ 2 ഇവിടെ ഫില്ല് ചെയ്യും. ഇനി ബോറോൺ. then നൈട്രജൻ. atomic number is 7. അപ്പൊ ആദ്യം 1 ഇലക്ട്രോൺസ് 2s2 1s2 2s2 2p എത്രയാ? ഒരു ഇലക്ട്രോൺ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ 2p3. so 5 6 7. ഓക്കെ, ഇനി നെക്സ്റ്റ് എലമെന്റ് എന്താ? ഏതാ? ഓക്സിജൻ ആണ് ഇനി അടുത്ത എലമെന്റ്. ഓക്കെ, ഓക്സിജന്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് 8 ആണ്. സോ ഹൗ ഇറ്റ് ഈസ് റെപ്രസെന്റ്? ആദ്യം 2 ഇലക്ട്രോൺസ്, പിന്നെ 8 അല്ല, പിന്നെ എത്രയാ? 6 ഇലക്ട്രോൺസ്. അപ്പൊ എത്രയായി? 8 ഇലക്ട്രോൺസ് ആയി. സോ ഹൗ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി റെപ്രസെന്റഡ്? 1s 2 2s 2sൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ്? 2 കൊടുത്തു. അപ്പൊ 4 ഇലക്ട്രോൺസ് ആയി. ഇനി 2s കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ഏതിലേക്കാ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ? 2pയിലേക്ക്. സോ ഓൾറെഡി ഹിയർ 4 ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ there. സോ പിയിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് കൂടി ഫില്ല് ചെയ്യും? 4 ഇലക്ട്രോൺസ് കൂടി ഫില്ല് ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ക്യാൻ ബി റെപ്രസെന്റഡ് ലൈക്ക് ദിസ്. ഇനി ബോക്സിൽ ഇത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതിവിടെ 2 ഇലക്ട്രോൺസ്. എസിലോ അതേപോലെ 2 ഇലക്ട്രോൺസ്. പിയിൽ നമ്മൾ എത്ര ഷെൽസ് ആണ് ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി ഇറ്റ് ഈസ് ഹാവിങ് 3. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഓരോ ഷെല്ലിലും 2 ഇലക്ട്രോൺസ് വെച്ചിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്യും. ഇപ്പൊ ഇവിടെ 3 ഇലക്ട്രോൺസ് ഫില്ല് ചെയ്തു. ഇനി ബാക്കി ഒരു ഇലക്ട്രോൺസ് ഇതിൽ. അപ്പൊ ഇതിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ഫില്ലായി. ഓക്കെ, ഇൻ നെക്സ്റ്റ് കമ്മിങ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഫ്ലൂറിൻ. ഫ്ലൂറിൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഹാവിങ് ദ അറ്റോമിക് നമ്പർ 9. 9 ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാ ഫില്ല് ചെയ്യുക? 1sൽ 2 ഇലക്ട്രോൺസ്, അടുത്തത് 2sൽ 2 ഇലക്ട്രോൺസ്. അപ്പൊ 4 ആയി. ഇനി ബാക്കി എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് വേണം? 5 ഇലക്ട്രോൺസ് അല്ലെ. അപ്പൊ 2pയിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ഫില്ല് ചെയ്യും? 5. 5 + 2 7 + 2 9. അപ്പൊ പിയുടെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഇവിടെ കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ 3 ഷെൽസ് ആണുള്ളത്. അപ്പൊ ആദ്യത്തേല് 1 2 3, പിന്നെ 4 രണ്ടാമത്തേല് 1 ഇലക്ട്രോൺ കൊടുത്തു, മൂന്നാമത്തേല് 1 ഇലക്ട്രോൺ കൊടുത്തു. അപ്പൊ ഇതിൽ മാത്രമാണ് 1 ഇലക്ട്രോൺ ഫില്ല് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത്. Then next one it is neon. Atomic number it is 10. ഇപ്പൊ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ
1s2 2s2 2p എത്രയാ 6. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുപോലെ 3 ബ്ലോക്സ് ആക്കി ആദ്യത്തെ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇവിടെ കൊടുത്തു 2 3 4 5 6. അപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ഷെൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ അറ്റൈൻഡ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, സോ ദ നെക്സ്റ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് സോഡിയം. ഇനി അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് ഏതാ? അടുത്ത element എന്ന് പറയുന്നത് സോഡിയം ആണ്. സോഡിയം, it is having the atomic number. It is represented as Na, that is natrium, and having the electronic atomic number 11. It is represented as 1s2 2s2 and 2p. 2p എത്രയാ? അപ്പോൾ 4 ആയി. ഇനി ബാക്കി എത്രയാ? 6 എലമെന്റ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എത്ര? 10 ആയി അല്ലേ? ഇനി 3s-ലേക്കാണ് പോവുക. 2p കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തത് 3s-ൽ. അപ്പൊ ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? കെ ഷെല്ലിൽ 2 ഇലക്ട്രോൺസ്, എല്ലില് നമ്മൾ 8. ഇനി ബാക്കി ഏതിലാണ്? എമ്മിലേക്ക്. എമ്മിന്റെ ആണ് ഈ 3s എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ 3s-ൽ എത്രയാണ്? 1 ഇലക്ട്രോൺസ് ഫിൽ ചെയ്തു. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഏതാ വരുന്നത്? മെഗ്നീഷ്യം. ഓക്കെ, മെഗ്നീഷ്യം, ഇറ്റ് ഈസ് റെപ്രസെന്റഡ് ആസ് വാട്ട്? മെഗ്നീഷ്യം അറ്റോമിക് നമ്പർ 12. സോ 1s2 2s2 2p6 അല്ലെ? ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഇത് ചെയ്താണ്. 2p6. അപ്പൊ എത്രയായി? 10 ആയി. ഇനി ബാക്കി 2 ഇലക്ട്രോൺസ് കൂടി ഉണ്ട്. അപ്പൊ 3s-ൽ 2 ഇലക്ട്രോൺസ്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് എലമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അലുമിനിയം. ഓക്കെ, അലുമിനിയം Al atomic number it is 13. So 1s2 2s2 2p6 3s2 കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാ? 3p1. ഇനി നെക്സ്റ്റ് സിലിക്കൺ. സിലിക്കൺ Si14 ആവുമ്പോൾ 1s2 2s2 2p6 3s2 ഇതൊക്കെ ഓൾറെഡി ഉള്ളതാണ്. അപ്പൊ എത്രയാ? ഇത് 10 12. അപ്പൊ 3p-ൽ എത്രയുണ്ടാവും? 12 ഇതിൽ ഫില്ല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഒരു 2, അപ്പൊ 14 ആയി. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഏതാ? ഫോസ്ഫറസ്. ഓക്കെ, ഫോസ്ഫറസ് p15 1s2 2s2 2p6 എത്ര? 10 3s2 12. then 3p-ൽ എത്ര ഉണ്ടാവും? 6 വരെ ഹോൾഡ് ചെയ്യാം. 3p 3. then next one it is sulfur S16. so 1s2 2s2 2p6 അപ്പൊ എത്രയായി? 10 ആയി. 3s2 ആവുമ്പോൾ 12. then 3p4 12 3p4 ആവുമ്പോൾ 16. ഇനി നെക്സ്റ്റ് എലമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാ? ക്ലോറിൻ ആണ്. ഓക്കെ, ക്ലോറിൻ. സോ അറ്റോമിക് നമ്പർ ഇറ്റ് ഈസ് Cl17. എങ്ങനെ എഴുതുക നമ്മൾ? 1s2 2s2 2p6 അല്ലേ? അപ്പൊ എത്രയായി? 10 ആയി. ഇനി അടുത്ത ഏതാ? 3s-ൽ 2 ഇലക്ട്രോൺസ്, അപ്പൊ 12. ഇനി 3p-ൽ 12 ആയി. ഇനി ബാക്കി 5 മതി p-ൽ. ഓക്കെ, 1 കൂടി ആവുമ്പോൾ അത് സ്റ്റേബിള് കോൺഫിഗറേഷൻ ആവും. 3p-ൽ 6 ഇലക്ട്രോൺ ഹോൾഡ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ 5 ഇലക്ട്രോൺസ് മാത്രമാണ് അതിന് കൊടുത്തത്. നെക്സ്റ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ആർഗൺ. ആർഗൺ ഇറ്റ് ഈസ് ഹാവിംഗ് ദ അറ്റോമിക് നമ്പർ 18. അപ്പൊ എങ്ങനെയാ? 1s2 2s2 so 4 electrons, 2p6 10 electrons, 3s2 12 electrons, 3p6 18 electrons. അപ്പൊ എനർജി ഓർഡർ നമ്മൾ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ എഴുതുക? ഓക്കെ, എനർജി ഓർഡർ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ 1s less than 1s less than 2s less than 2p less than 3s less than 3p less than 3d less than 4s less than 4p then 4s after that 3p then 4s 3d. okay, 1s less than 2s 2p 3s 3p 3d after that 4s 3p 4s and 3d. നമുക്ക് ഓരോന്നും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അത് മനസ്സിലാക്കുക.
അതുപോലെ ഇപ്പൊ ആർഗൺ 18 ആണ്, അതൊരു നൊട്ടേഷൻ ആണ്. സോ 18 ഇപ്പൊ കുറെ എലമെന്റ്സിന്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതണതിനെ കാട്ടി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാം, ആർഗണിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യണത് എങ്ങനെയാ, AR like this it is represented, and neon also, that is 11 to 17 വരെ neon Ne എന്ന് represent ചെയ്യണത് 10. so this represent 10. so 11 to 17 atomic number ഉള്ള elementsനെ നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെ represent ചെയ്യാം, like this neon 10. so 10 ആവുമ്പോൾ ഇതുവരെ എഴുതണ്ട, ഇനി അതിന് ശേഷം 3s2 3p5 എന്ന് എഴുതാം. ഓക്കെ, ഇനി നെക്സ്റ്റ് എലമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാ, പൊട്ടാസ്യം ആണ് നെക്സ്റ്റ് എലമെന്റ്. POTASSIUM potassium, it is represented as gallium. atomic number it is 19. okay, atomic number 19. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആർഗണിന്റെ atomic number 18. so it is been represented as this. അപ്പോൾ ഈ 1s2 2s2 2p6 അല്ലേ, 10 ആയി, 3s2 3p6 എത്രയായി, 18 ആയി. so this can be represented as ഇത്. അപ്പൊ ഈ നൊട്ടേഷൻ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യണത് എന്താണ്, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6. so how much it is 18. ഇനി ബാക്കി നമുക്ക് എന്താ എഴുതേണ്ടത്, 3p കഴിഞ്ഞ 4s, 4s how much, 4s 1. so like that we can represent. next one it is calcium, calcium Ca 20 is atomic number of calcium. അപ്പൊ അതേപോലെ ആർഗൺ ഇനി നമുക്ക് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 എന്ന് എഴുതണ്ട. AR like this it represents 18 ആണ് അത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യണത്. ഇനി ബാക്കി എന്താ ഉള്ളത്, 4s2. so it attained the complete octet, complete stable configuration. then next one it is the scandium. Scandium atomic number Sc, that is 21 is the atomic number. ഇതേപോലെ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ 4s2 4s കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ 3d ഫിൽ ചെയ്യണം, 3d1. കാരണം എന്താ, 3dയിൽ 10 ഇലക്ട്രോൺസ് ഫിൽ ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഇറ്റ് ഈസ് സ്റ്റേബിൾ കോൺഫിഗറേഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഹാഫ് എങ്കിലും ഫിൽ ചെയ്യണം. സോ ബിഫോർ ദാറ്റ് വി വിൽ ഫിൽ ദ 4s 1 electron. okay, 3d1. then next one it is titanium. Titanium, that is Ti22. so like this is represent 4s2 3d2. then next one vanadium, V23. AR, that is represent 18 electrons, 20 electrons, then 23 electrons. vanadium fill ആയി. ഇനി അടുത്തത് chromium. chromium it is having the special condition അല്ലേ, chromium that is Cr24. അപ്പൊ Cr24 എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാ ഫിൽ ചെയ്യാം, ആർഗൺ 4s2 3d 4 ആയി അല്ലെ, 4s2 3d4. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണത്, 3d5 ആയവ അതിനൊരു സ്റ്റേബിൾ കോൺഫിഗറേഷൻ അറ്റൈൻ ചെയ്യും. അപ്പൊ 4s 1 ഇലക്ട്രോണും ഈ ഒരു 1 ഇലക്ട്രോൺ ഇതിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് 3d5 ഇലക്ട്രോൺ ആവും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താവും, ഇറ്റ് ഈസ് അറ്റൈനിങ് എ സ്റ്റേബിൾ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ. ഓക്കെ, then next coming it is the iron. manganese. manganese it is represented as Mn25. Mn25, so like that it represents 18. after that 4s1 ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഫിൽ ചെയ്ത ക്രോമിയത്തിന്, 3d5 already it is there, so it is having 4s2. then coming it is the iron, having atomic number of 26. Ar 4s 2 3d6. then coming it is what, cobalt. cobalt CO is having atomic number of 27. Ar 4s2
3d7. Then next it is the nickel, Ni28, 4s2 3d8. Then it is the zinc, Zn. Copper it is coming. Okay, copper, Cu, cuprum 29. അപ്പൊ എങ്ങനെ എഴുതുക? Ar 18i, 20i. അപ്പൊ ഇവിടെ എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ഉള്ളത്? 9 ഇലക്ട്രോൺസ് അല്ലെ? ഓട്ടോമാറ്റിക് ഇങ്ങനെയാണ് ഫില്ലിംഗ് നടക്കുക. അപ്പൊ ഇത് കാണുമ്പോൾ ഒരു സ്റ്റേബിൾ കോൺഫിഗറേഷൻ ഇല്ല. ഇനി 10 ആവുമ്പോൾ എന്താവും? ഇറ്റ് അറ്റൈൻ ദ സ്റ്റേബിൾ കോൺഫിഗറേഷൻ. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ബീൻ റിട്ടൺ ആസ് Ar 4s1. ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഇതിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും. 3d10. Okay. Then next it is coming the zinc, Zn30, Ar 4s2 3d10. Okay. ഇനി നമ്മൾ കാണുന്നത് പീരിയോഡിക് ടേബിളിലാണ്. പീരിയോഡിക് ടേബിളില് റോസും കോളംസും പിന്നെ എന്തൊക്കെയാണുള്ളത്? പീരീഡ്സ്. എത്ര പീരീഡ്സ് ഉള്ളത്? ഈ റോ ആയിട്ട് വരുന്നതിനെയാണ്, ഓരോ റോവിനെയാണ് എന്ത് പറയുക? നമ്മൾ പീരീഡ്സ് എന്ന് പറയുക. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഹാവിംഗ് ദ 7 പീരീഡ്സ് ഇൻ ദ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ. ആൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോളം ആയിട്ട് വരുന്നത്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് ദിസ് 7 പീരീഡ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് ദേ. ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരുന്നത് എത്രയാ ഉള്ളത്? എത്ര ഗ്രൂപ്പുകളാണുള്ളത്? 18 ഗ്രൂപ്പ്സ് ആർ there. ഓക്കെ, അപ്പൊ ആദ്യത്തെ 2 ഗ്രൂപ്പിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സ്. ഓക്കെ, ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ 13 തൊട്ടിട്ട് 18 വരെയുള്ളതിനെ പി ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, ഇതിന്റെ മിഡിലുള്ള 3 to 12 we'll call as D block elements, and below it will be the F block elements. Okay, so first and second is the S block elements, 3 to 12 is the D block elements, 13 to 18 is the P block elements, and F block elements. That is at the below. So next we have to find the atomic number and period. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എന്താ? അറ്റോമിക് നമ്പർ. ഇറ്റ് ഈസ് റെപ്രസെന്റഡ് ആസ് Z, and also the period to which it belongs. Okay, so if you are considering ഇപ്പോൾ സോഡിയം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറ്റോമിക് നമ്പർ എത്രയാ? 11 അല്ലേ? അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്യാം? നിയോൺ ഓൾറെഡി വി ഹാവ് ടോൾഡ് നിയോൺ Ne. അപ്പൊ എത്രയായി? 1s2 2s2 2p6. then 3s1 is the electronic configuration written. 1s2 2s2 2p6 3s1 ഇങ്ങനെയാണ് അത് വരിക. അപ്പൊ ഇതിലെ പീരീഡ് ഏതാ? ഏത് പീരീഡിലാണ് അത് ബിലോങ് ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഷെൽ, ദാറ്റ് ഈസ് ഷെൽ വിത്ത് ലാർജ് നമ്പർ. ഏത് ലാർജ് നമ്പർ? ഏത് ഷെല്ലാണ്? തേർഡ് ഷെൽ, 3s. അപ്പൊ 3 ആണ് ഇതിന്റെ എന്താണ്? പീരീഡ്. തേർഡ് പീരീഡിലാണ് സോഡിയം. സോഡിയം ഇറ്റ് ഈസ് situated in the third period. Okay, then next consider zinc, Zn. It is 30 is the atomic number. So if you are writing the electronic configuration, argon, that is 18. Okay, after that 4s2 3d10, 1s2 2s2 2p6 10i, 3s2 3p6. So 18, 19 20, 4s2 3d10. ഇത് ചെയ്ത് മാത്രമേ നമുക്ക് ഇത്രയും എളുപ്പത്തിൽ AR 4s2 3d10 എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും. അറ്റോമിക് നമ്പർ നമുക്ക് കിട്ടി എത്രയാണ്? അറ്റോമിക് നമ്പർ Z is equal to 30. It is given here. Okay, then shell number. Shell number means that is at present which is having the largest shell number. Large ആയിട്ടുള്ള ഷെൽ നമ്പർ ഏതിനാ ഉള്ളത്? 4s നാണ് ലാർജസ്റ്റ് ഷെൽ നമ്പർ ഉള്ളത്. അപ്പൊ പീരീഡ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഏതാണ്? 4 ആണ് പീരീഡ്. ഓക്കെ,
ഇനി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണത് ബ്ലോക്ക്. ഏത് ബ്ലോക്കിലാണ് അത് ബിലോങ് ചെയ്യുന്നത്? പീരീഡ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു. ലാർജസ്റ്റ് നമ്പർ ഏതാണോ അതാണ് അതിന്റെ പീരീഡ്. ഓക്കെ, ഇനി ബ്ലോക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ്. ബ്ലോക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ആദ്യം ബോറോൺ. ബോറോണിന്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ എത്രയാ? 5. How is the electronic configuration written? 1s2 2s2 2p1 അല്ലേ? അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് പറഞ്ഞു, ബ്ലോക്ക് ഏത് ബ്ലോക്കിലാണോ ഇപ്പൊ ഏത് മീൻസ് ഫില്ലിംഗ് എവിടെയാണോ നടക്കുന്നത് അതാണ് അതിന്റെ ബ്ലോക്ക്. ഫില്ലിംഗ് ഇതിൽ ഇപ്പൊ ഏതാ നടക്കുന്നത്? പിയിലാണ് ഫില്ലിംഗ് നടക്കുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് പി ബ്ലോക്ക്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് കൺസിഡർ ഹീലിയം. Helium, it is having the atomic number He2, hydrogen helium. അപ്പോൾ 1s2 ആണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഹീലിയം എസ് ബ്ലോക്കിലാണോ? നോ, ഹീലിയം ഇറ്റ് ഈസ് ഹിയർ 18 അല്ലേ? അപ്പൊ അത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ്? ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഹീലിയം, ഇറ്റ് ഈസ് ദ നോബിൾ ഗ്യാസ്. ഹീലിയം ഒരു നോബിൾ ഗ്യാസ് ആയതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് ബിലോങ് ടു ദ വിച്ച് ബ്ലോക്ക്? പി ബ്ലോക്ക്. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ബിലോങ് ടു P block. That is an exceptional case for helium. Then if you are considering scandium, it is having atomic number 21, electronic configuration 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1. അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഫില്ലിംഗ് നടക്കുന്നത് എവിടെയാണ്? അതായത് ഗ്രൂപ്പ് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ 4 ആണ്. 4 പീരീഡ്, ദാറ്റ് ഈസ് പീരീഡ് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ 4. അപ്പൊ ബ്ലോക്ക് ഏത് ബ്ലോക്കിലാണ് അത് ബിലോങ് ചെയ്യുന്നത്? എവിടെയാ ഫില്ലിംഗ് നടക്കുന്നത്? ഡിയിലാണ് ഫില്ലിംഗ് നടക്കുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ബിലോങ്സ് ടു ദ ഡി ബ്ലോക്ക്. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ബിലോങ്സ് ടു ഡി ബ്ലോക്ക്. ഇനി നമ്മൾ കാണുന്നത് ഗ്രൂപ്പ് ഫൈൻഡിങ്. ഓരോ ബ്ലോക്കിലും എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ എസ് ബ്ലോക്കിലാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാ ഗ്രൂപ്പ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യുക? ഫസ്റ്റ് ഹൈഡ്രജൻ ആണ്. ഹൈഡ്രജൻ 1s1. ഇപ്പൊ ഏത് ഗ്രൂപ്പിലാണ് അത് ബിലോങ് ചെയ്യണം? ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിലാണ് അത് ബിലോങ് ചെയ്യണം. Then next it is the lithium, Li3, 1s2 2s2. So which group? That also belong to the first group. Then magnesium, this atomic number it is 12, 1s2 2s2 2p6 3s2. അപ്പൊ ഏത് ഗ്രൂപ്പിലാ? ഗ്രൂപ്പ് 2ലാണ് അത് ബിലോങ് ചെയ്യണം. Then next one it is calcium. 20 is the atomic number. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 10 18 4s2. So which group? It also belong to the second group. Then next it is the P block. Okay, P block. P block if you are considering ഏതാ? സബ്ഷെല്ലും പി സബ്ഷെല്ലും പ്ലസ് 12. ഇപ്പൊ നൈട്രജൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നൈട്രജന്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ 7. ഓക്കെ, ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ 1s2 2s2. സോ 4 ആയിട്ടുള്ളൂ, 2p3 4 plus 3 7. സോ ഗ്രൂപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഈ ലാസ്റ്റ് എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ഫിൽ ചെയ്തതിന്? 3. ദാറ്റ് പ്ലസ് 12. പി ബ്ലോക്കിന്റെ ഒരു പെക്യൂലിയറിറ്റി ആണ് ലാസ്റ്റ് ഫിൽ ചെയ്ത ഇലക്ട്രോൺസ് പ്ലസ് 12. ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇറ്റ് ബിലോങ്സ് ടു ദ 15th group. The next coming it is the argon. It is the 18 is the atomic number. 1s2 2s2 2p6. അപ്പൊ എത്ര? 10 ആയി. 3s2 12 ആയി. 3p6. ഓക്കെ, അപ്പൊ ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺസ് എത്രയാണ്? 6 പ്ലസ് 12. ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ബിലോങ്സ് ടു ദ 18th ഗ്രൂപ്പ്. ഓക്കെ, ഇനി ഡി ബ്ലോക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്താ? ലാസ്റ്റ് ഫിൽ ചെയ്ത ഇലക്ട്രോൺസ് കൂട്ടിയിട്ട് അതാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ഗ്രൂപ്പ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഡി ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാ? ഡി ബ്ലോക്ക് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് 3 to 12 വരെയുള്ള എലമെന്റ്സ്. Okay, if you are considering vanadium, its atomic number is 23. So if you are writing the electronic configuration 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 18 ആയി അല്ലേ?
4s2 3d3. This is the electronic configuration of vanadium. അപ്പോൾ ഇത് കൺസിഡർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അക്കോർഡിംഗ് ടു ഡി ബ്ലോക്ക് ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ ഏത് ഗ്രൂപ്പിലാണെന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഈ ലാസ്റ്റ് രണ്ടെണ്ണം കൂടിയിട്ട് പ്ലസ് ചെയ്യുക. 2 + 3 ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു 5. സോ ഇറ്റ് ബിലോങ്സ് ടു ദ ഗ്രൂപ്പ് 5. Okay, next consider the chromium that is having the atomic number 24. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എഴുതുക ആർഗൺ 18 4s2 3d4 chromium 4s2 3d 4s1 3d5. okay, അപ്പോൾ 1 + 5 that is it belongs to the group 6. ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റും വാലൻസിയും. ഓക്കെ, ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ എത്രയാണോ ഉള്ളത് അതാണ് അതിന്റെ വാലൻസി എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ here that is 4s1 3d5 6 1s2 2s2 4i 2p 2. so 2 is the valency here. okay, അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുന്നത് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്. അപ്പോൾ ഒരു കോമ്പൗണ്ട് FeCl2 FeCl3 ഇതിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത്. See, already it is given here oxidation state of chlorine. ക്ലോറിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട്. എത്രയാ? -1. so Fe എത്രയാ ഉള്ളത്? so we can represent Fe equal to x. എത്ര Fe ഉണ്ട്? 1 Fe. so 1 cross x plus chlorine എത്രയാ? 2 multiplied by -1 is equal to 0. so x 1 into x 2 into -1 -2 is equal to 0. ഇനി ഈ 2 നെ അപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ എന്താവും? പ്ലസ് ആവും. so x equal to 2. here the oxidation state is 2. then consider here FeCl3 chlorine is -1. അപ്പോൾ എങ്ങനെ എഴുതുക? ഇവിടെ Fe എന്ത് തന്നെയാണ്? x ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ x 1 into x plus 3, ക്ലോറിൻ ഇവിടെ 3 ആണുള്ളത്. 3 into -1 is equal to 0. x 3 into -1 -3 is equal to 0. x equal to 3. so iron it is now existing in +2 and +3 oxidation states. അല്ലേ? വ്യത്യസ്തമായ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റിലാണ് അയൺ ഇവിടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്. so it is Fe+. what does it indicate? it is donating electrons. how much it is donating electrons? ഈ +2 +3 +2 എന്നൊക്കെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യണത് എന്താണ്? അത്രയും ഇലക്ട്രോൺസ് അത് അതിൽ നിന്നും ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, സോ how will it will be donating? here we have already written the electronic configuration Fe26. it is the electronic atomic number 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 10 12 18 4s2 then 3d6. so again we can write the electronic configuration of iron. As we know it is Fe26. so 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 then 4s2 3d6. here 10 18 19 20 26. electronic configuration നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ഓരോ ഇലക്ട്രോൺസ് ആയിട്ട് അതിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യണം. Fe+, Fe2+, Fe3+ എന്നൊക്കെ കാണിക്കുമ്പോൾ ഈ പ്ലസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഡൊണേറ്റിംഗ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ്. ഇതാണ് സാധാരണ നമ്മൾ ഫോർമുല എഴുതുന്നത്. പക്ഷേ ഇലക്ട്രോൺസ് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യും? 3d6 4s2 എന്ന് എഴുതും. അപ്പൊ Fe+ എന്നാവുമ്പോൾ എന്താ വരിക? 3d6 4s1 എന്ന് വരും. Fe2+ ആവുമ്പോഴോ 3d6 that is already existing there
4s will not be there. That 2 electrons will be donated. Okay, 2 electrons എന്താവും ഡൊണേറ്റ് ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ടാവും. ഇനി Fe3+ എന്ന് പറയുമ്പോഴോ ഇനിയാണ് ഡിയിലേക്ക് വരിക. ഓക്കെ, നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതുന്നത്, പക്ഷെ after 3D only 4s we are writing. Like that you have to write. Here 5 will be coming. Like that the electronic configuration we have to write. Now, okay, likewise, and negative sign indicates the gaining of electrons. That is, it is gaining or it is accepting electrons. Plus indicates the donating of the electrons, and negative indicates the accepting of the electrons. Properties of S block elements. But we know that S block elements, that is the group 1 and 2. ആദ്യത്തെ ഗ്രൂപ്പും രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് എലമെന്റ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ, 1 and 2 എലമെന്റ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സ് എന്ന് പറയാ. ഗ്രൂപ്പ് 1 എന്താണ്, ആൽക്കലി മെറ്റൽസ്. ഓക്കെ, ഗ്രൂപ്പ് 2 it is alkaline earth metals. Group 1 it is alkali metals, group 2 it is alkaline earth metals. പിന്നെ ഇലക്ട്രോൺസ് എവിടെയാ ഫില്ല് ചെയ്യണത്, ഇലക്ട്രോൺസ് ഒക്കെ ഫില്ല് ചെയ്യണത് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദ എസ് സബ് ഷെല്ല്. എസ് സബ് ഷെല്ലിലാണ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഫില്ല് ചെയ്യുക. ഈ ആൽക്കലൈൻ മെറ്റൽസ് ദേ ആർ ഹാവിംഗ് വാട്ട് ക്യാരക്ടർ, ദേ ആർ ഷോയിങ് ദ മെറ്റാലിക് പ്രോപ്പർട്ടി. ഓക്കെ, മെറ്റാലിക് പ്രോപ്പർട്ടി ദേ ആർ ഷോയിങ്. അപ്പൊ ഈ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ എങ്ങനെയാ അറിയാം നമുക്ക്, എസ് സബ് ഷെല്ല് ഇലക്ട്രോൺ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ ലാസ്റ്റ് ഷെല്ല് എസ് ഷെല്ല് എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് അത് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യണത്, അതാണ് അതിന്റെ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ. ഓക്കെ, എസ് ഗ്രൂപ്പ് എലമെന്റ്സിൽ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഫോർ ഗ്രൂപ്പ് 1 is +1, whereas for group 2 it is represented as +2. It also forms what, ionic bond form ചെയ്യാറുണ്ട്. It is having less electronegativity and also less ionization energy. അപ്പൊ എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സ് ഗ്രൂപ്പ് 1 എലമെന്റ്സ്, ഗ്രൂപ്പ് 1 and 2 തന്നെയാണ് എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുക. They are the alkali and alkaline earth metals. They are having already they are exhibiting the property of metals. They are more metallic in character. പിന്നെ ഇലക്ട്രോൺസ് ഒക്കെ എസ് സബ് ഷെല്ലിലാണ് ഫില്ല് ചെയ്യണത്. എസ് സബ് ഷെല്ലിൽ എന്താണ്, ഇലക്ട്രോൺസ് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യും. എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് അത് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എസ് സബ് ഷെല്ല്, അതാണ് അതിന്റെ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ. Then the group oxidation state is +1 for group 1 and +2 for group 2. Then ionic character, ionic bond, it forms ionic bond and it is having less electronegativity and less ionization energy. ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യണത് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് പി ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സ്. പി ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതൊക്കെ എലമെന്റ്സ് ആണ് ഉള്ളത്, ഗ്രൂപ്പ് 13, 14, 15, 16, 17, 18. അപ്പൊ 13 തൊട്ടിട്ട് 18 വരെയുള്ള എലമെന്റ്സിനെ ഗ്രൂപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ, പി ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സ് എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ നമ്മുടെ എസ് ബ്ലോക്കിൽ പറഞ്ഞു ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഏതിലാ ഫില്ല് ചെയ്യുക, എസ് ബ്ലോക്കിലാണ് ഫില്ല് ചെയ്യുക. പി ബ്ലോക്കിലാണെങ്കിലോ 13 ആറ്റോമിക് നമ്പർ 13 ആണെങ്കിൽ 1s2, 2s2, 2p6, അപ്പൊ 10 ആയി, 3s2, 3p1. അപ്പൊ ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ ഏതിലാ ഫില്ല് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, പി സബ് ഷെല്ലിലാണ് ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ ഫില്ല് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, പിന്നെ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ കിട്ടാൻ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ കിട്ടാൻ ഈ ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ പി സബ് ഷെല്ലിലാണ് ഫില്ല് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. So that 1 plus 12 will get what, 13. 1 plus 12 will get 13. അപ്പൊ ഇത് ഏതിലാ ഓക്യുപ്പൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, 13th ഗ്രൂപ്പിലാണ് ഓക്യുപ്പൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, that is adding 12 to the last electron in the p subshell. പിന്നെ ഇത് ഏതൊക്കെയായിട്ട് അപ്പിയർ ചെയ്യണത്, മെറ്റൽസ് ആയിട്ട് ഫോം ചെയ്യും. Then what, non-metals as non-metals, metalloids, and also one peculiarity is there, 18th ഗ്രൂപ്പിനെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക, നോബിൾ ഗ്യാസ് അല്ലെ, നോബിൾ ഗ്യാസ് എലമെന്റ്സ് ആണ് 18th ഗ്രൂപ്പിൽ ഉള്ളത്. പിന്നെ ഈ എലമെന്റ്സ് ഏതൊക്കെ ഫോമിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും, they exist as solid,
liquid, and also in the gaseous form. Okay, these three states they exist at room temperature. ഈ മൂന്ന് ഫോമിലും റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും. പിന്നെന്താ ഉള്ളത്? ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്, പ്ലസ് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റിലും മൈനസ് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്, നെഗറ്റീവ് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റിലും ഇത് അപ്പിയർ ചെയ്യും. ഓക്കെ, ദെൻ അയണൈസേഷൻ കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എസ് ബ്ലോക്കിനെ കാട്ടിയും അയണൈസേഷൻ എനർജി പി ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സിന് കൂടുതലാണ്. അയണൈസേഷൻ എനർജി എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സിനെ കാട്ടിയും ഇറ്റ് ഈസ് മോർ ദാൻ എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സ്. അയണൈസേഷൻ എനർജി എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സിനെ കാട്ടിയും കൂടുതലാണ്. പിന്നെ ഇലക്ട്രോൺ നെഗറ്റിവിറ്റി കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഹാവിംഗ് ദ ഹയസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് എലമെന്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഫ്ലൂറിൻ. ഫ്ലൂറിൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഹാസ് ദ ഹയസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് എലമെന്റ്. അത് ഏത് ബ്ലോക്കിലാണുള്ളത്? പി ബ്ലോക്കിലാണ് ഫ്ലൂറിൻ ബിലോങ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് വാട്ട്? ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സ്. ഓക്കെ, പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സ്. അപ്പൊ ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതൊക്കെ എലമെന്റ്സ് ആണ് ഇത് ബിലോങ് ചെയ്യണത്? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12. അതായത് 3 തൊട്ടിട്ട് 12 വരെയുള്ള ഗ്രൂപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക? ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുക. ഇതിൽ ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ that is being filled in the penultimate shell. Last electron it is joined in the penultimate shell. Group number കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ലാസ്റ്റത്തെ ഡിയും എസും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ. ഓക്കെ, then it is showing variable oxidation state. പലതരം ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് അത് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് ഷോയിങ് ദ വേരിയബിൾ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്. ദ മെയിൻലി മെറ്റൽസ് ആൻഡ് ഓൾസോ ഷോ സിമിലാരിറ്റീസ് ഇൻ ദ പീരീഡ്സ്. ഓക്കെ, ദേ ഷോ സിമിലാരിറ്റീസ് ഇൻ ഗ്രൂപ്പ്സ് ആൻഡ് പീരീഡ്സ്. ഗ്രൂപ്പ്സിലും പീരീഡ്സിലും എന്താണ് അതൊരു സിമിലാരിറ്റീസ് കാണിക്കാറുണ്ട്. പിന്നെ എന്താ? കളേർഡ് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഫോം ചെയ്യും. കളേർഡ് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഫോം ചെയ്യണത് ട്രാൻസിഷൻ എലമെന്റ്സ് ആയതുകൊണ്ട്. ഓക്കെ, ആസ് ദേ ആർ ദ ട്രാൻസിഷൻ എലമെന്റ്സ് ദേ ഷോ ദ കളേർഡ് കോമ്പൗണ്ട്സ്. അപ്പോൾ ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സ് പറയുമ്പോൾ 3 to 12 എലമെന്റ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുക. ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ എവിടെയാണ്? പെനൾട്ടിമേറ്റ് ഷെല്ലിലാണ് ഫില്ല് ചെയ്യണത്. ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലാസ്റ്റത്തെ ഡിയും എസും സബ്ഷെല്ലിലത്തെ ഇലക്ട്രോൺസ് കൂട്ടിയാൽ നമുക്ക് ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ കിട്ടും. പിന്നെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റിന്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ പലതരം വ്യത്യസ്തമായ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് കാണിക്കുന്നത്. മെറ്റൽസ് ആണ്. ദേ ഓൾസോ ഷോ ദ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ആൻഡ് പീരീഡ്സ്. പിന്നെന്താ? കളേർഡ് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഫോം ചെയ്യും. കളേർഡ് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഫോം ചെയ്യാൻ കാരണം ദേ ആർ പ്രസന്റ് ആസ് ദ ട്രാൻസിഷൻ എലമെന്റ്സ്. അടുത്തത് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് എഫ് ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സ് ആണ്. ലാസ്റ്റ് ആ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പായി കിടക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക? എഫ് ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുക. ഓക്കെ, പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് എഫ് ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സ്. അപ്പൊ ആ ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ലാന്തനൈറ്റ്സ്. Then second one is the actinoids. Okay, lanthanoids they are being referred to as the rare earth elements. Actinoid radioactive elements. പിന്നെ ഇത് ഏതാ? ട്രാൻസിഷൻ അല്ല, ഇത് ഇന്നർ ട്രാൻസിഷൻ എലമെന്റ്സ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇന്നർ ട്രാൻസിഷൻ എലമെന്റ്സ്. They also act as a catalyst to speed up the reaction, and many radioactive elements like uranium, thorium, plutonium, it is being used as a fuel. എന്തായിട്ട് ഉപയോഗിക്കേണ്ട? ഫ്യൂവൽ in the nuclear reactors. ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടറിൽ ഫ്യൂവൽ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. Okay,
So these are the properties that is being exhibited by the F block elements. So that's all about this chapter. If you are interested, please do like, share and subscribe my channel. Okay, thank you.